یہ ایک طوفانی شام تھی۔ ہوا کے زور کی وجہ سے درخت جھول رہے تھے، جس کے باعث شاخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جنگل میں چلتا جا رہا تھا کیونکہ جب کبھی بھی وہ تھک جاتا تو جنگل میں نکل جاتا، کیونکہ خاموشی اور تنہائی اسے جنون کی حد تک ابھی بھی اچھی لگتی تھی۔ وہ ادھر ادھر بے مقصد گھوم رہا تھا کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی، جیسے اس کے علاوہ کوئی اور بھی وہاں پر موجود تھا۔ ڈر نہیں لگتا تھا اسے، لیکن تجسس ہمیشہ رہتا تھا۔ اس لیے اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا تو اسے پیروں کی آہٹ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایک لمحہ اس نے یہ جاننے میں صرف کیا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ کچھ سوچ کر وہ دائیں طرف کو چل گیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جب اس نے رخ سیدھا کیا تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سفید لباس میں ملبوس، جو کہ نیچے لگ رہا تھا، اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ قد قامت میں بھی اچھی تھی۔ اس نے دماغ میں خیال کیا کہ یہ کون لڑکی ہے جو اس وقت جنگل میں ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ یہ تو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا اس نے گھر واپس نہیں جانا؟ یہ سوچتے ہی اس نے اوپر دیکھا کہ اس دوشیزہ کا پیچھا کیا جائے۔ کیا معلوم یہ راستہ بھٹک گئی ہو۔ مگر یہ کیا؟ وہ تو غائب ہو چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا، مگر اس کے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی تلاش کے باوجود اس کا دوسرا سراغ نہ مل سکا اور وہ واپس ہو لیا۔ رات کا اندھیرا آسمانوں کو پوری طرح اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے سوچتے آخرکار گھنٹے کی مسافت کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، گلیاں ویران، ایک دو جگہ قمقمے روشن تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر داخل ہو گیا۔ پورے گھر میں بھی سناٹے کا راج تھا۔ ظاہری سی بات ہے، گھر میں خاموشی ہی ہونی تھی نا، کیونکہ اس گھر میں اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی، پھر ہاتھ دھوئے اور لباس تبدیل کر کے کچن میں داخل ہو گیا۔ وہاں جو اسے پسند آیا وہ کھا پی کر اپنے بیڈ روم کی طرف آرام کرنے چلا گیا، کیونکہ وہ تھک چکا تھا۔ آج اس نے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بکھرے کاغذوں کی بھی دیکھ بھال نہیں کی اور نہ ہی ان کو چھیڑا، کیونکہ اس کا دماغ اس لڑکی کے بارے میں اب تک تانے بانے بن رہا تھا۔ اس کی سوچوں میں وہ غرق تھا۔ پھر وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور وہیں سو گیا۔ اس کا نام سجاول تھا اور یہ خوش قامت اور خوش شکل تھا اور ہر وقت لا تعلقی کے اظہار کا حلیہ بنائے رکھتا تھا۔ علاوہ اس کے کہ وہ خوش لباس بھی تھا، مگر کبھی اس نے خود پر خاطر خواہ توجہ ہی نہیں دی تھی۔ ناولز لکھتا تھا اور شاعری اس کا دوسرا کام تھا جو وہ کرتا تھا۔ ویسے وہ بمست ملنگ زندگی بسر کر رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 9 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے بستر سے اترا، پہلے تو شاور لیا، پھر ناشتہ کر کے گھر کو تالا لگا کر وہ شہر کی سمت ہو لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا جس میں لکھے ہوئے کاغذ رکھے تھے۔ شاید اس کا ناول مکمل ہو چکا تھا۔ وہ بازار اور لوگوں کی بھیڑ میں ہوتا ہوا ایک تنگ گلی میں داخل ہوا اور تھوڑا آگے جا کر ایک دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہاں کچھ سمجھانے اور بتانے کے بعد اس نے ایڈیٹر کے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ یہ کسی پبلشر کمپنی کا آفس تھا جہاں وہ اپنا ناول لے کر آیا تھا۔ وہ ایڈیٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے سلام کرنے کے بعد اس کی ہدایت پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایڈیٹر نے فون پر نوکر کو چائے اور بسکٹس لانے کی ہدایت کی اور ریسیور رکھ دیا۔ سجاول نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ ایڈیٹر کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ امجد صاحب نے وہ لفافہ کھول کر اس میں سے چند کاغذ نکالے اور ان کا مطالعہ کرنے لگے۔ ان تحریروں پر نظر دوڑانے کے بعد بولے، بہت اچھا ہے ناول تمہارا۔ یہ کہتے ہوئے سجاول سے مخاطب ہوئے۔ اتنے میں نوکر چائے لے کر آ گیا اور اندر داخل ہوا۔ چائے امجد صاحب اور سجاول کو پیش کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا خیال ہے اب باقی باتیں طے کر لینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے امجد صاحب نے فون پر فیچنگ ٹریکرز اپنے کمرے میں مدعو کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ چائے لیں نا، امجد صاحب نے سجاول سے کہا اور خود بھی اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ لیا۔ 3 سے 4 منٹ کے بعد نعمان صاحب اندر داخل ہوئے۔ امجد صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بعد ناول کی جلد اور اس کے باہر چھپنے والے پرنٹ اور ٹائٹل پر گفتگو ہوئی۔ ان چیزوں کے فائنل ہونے کے بعد سجاول کو معاوضہ دے کر رخصت کر دیا گیا۔ سجاول نے ضرورت کی اشیاء خریدی اور اپنے گاؤں کی سمت ہو لیا۔ گھر آ کے اس نے تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا
और कुछ सामान बिखरा पड़ा था जिसे सेट किया। उसके कमरे की खिड़की खुली रह गई थी, जिसकी वजह से हवा की बदौलत उसकी टेबल पर पड़े सारे कागजात कमरे में बिखरे हुए थे। उसने उनको इकट्ठा किया और टेबल पर रखा। फिर से फ्रेश होकर खाना खाया। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो 5:30 हो चुके थे। वो जल्दी से घर से निकला, ताला लगाया और जंगल की तरफ चला गया। वो जंगल के उसी हिस्से में गया जहां उसने कल वो लड़की देखी थी और उसे तलाश करने लगा। आखिर उसकी तलाश रंग लाई। जो ही उसने शुमाल की सिमत देखा तो कल वाली हालत में कोई लड़की चली आ रही थी। उसने उसका पीछा किया। बहुत वक्त चलने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उस लड़की का रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा करता हूँ, उसको मुखातिब करके इससे दरियाफ्त करता हूँ कि वो इस वक्त इधर क्या कर रही है। इसने उसके पीछे से आवाज लगाई। उसने सजावल की दूसरी आवाज पर पलट कर देखा। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। ऐसा लगता था जैसे बरसों से उसके होंठों पर सुर्खी न लगी हो। आंखों की चमक भी बहुत अफसुर्दा थी। चेहरे पर से भी खुशी मालूम नहीं होती थी। यूं लगता था कि बरसों से मायूसी छाई हो, मगर इसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता कि रुको, वो गायब हो गई। उसने इधर उधर तलाश किया, मगर आज फिर इसमें वो नाकाम हुआ। आज उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो उस लड़की का सुराग जरूर लगाएगा। उसने चंद चीजें अपने पास रखी और बाकी घर की तमाम अशिया बदस्तूर वैसे ही बिखरी पड़ी थी। उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो उसने उठा ली और बाकी उसकी बेशतर अशिया बेहंगम तरीके से पड़ी रहती। वो डिनर करके अपने बेडरूम में आया और उसने कागज़ और पेंसिल पकड़ ली और कुछ लिखना शुरू किया। असल में वो एक गज़ल लिख रहा था। उसने करीब ही एक दौरान में पब्लिशर को शाया करने के लिए देना था। वो उसके लिए शायरी कर रहा था। वो हर किस्म की शायरी दिल जमई से करता था, लेकिन अशार में जो तन्हाई का जिक्र होता था वो कमाल होता था। अभी वो एक गज़ल भी मुकम्मल नहीं कर पाया था कि उसने कागज़ कलम साइड पर रखे और लेट गया। उसका दिमाग उस लड़की की खोज में चल रहा था। इस सोच में उसकी आंख लग गई। वो सुबह जब उसकी आंख खुली तो 8 बज रहे थे। वो बिस्तर पर से उठा और बाकी बाथरूम शावर लिया। फ्रेश होकर किचन में नाश्ते के गर्ज से जा रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। अस्सलामुअलैकुम साहब जी। दूसरी जानिब से कोई बोला। हाँ हशमत, बोलो, क्यों फ़ोन किया? वो मैंने कहना था कि आपके कपड़े तैयार हैं, आकर ले जाएं। ठीक है, मैं आज आकर ले जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ किचन में दाखिल हो गया। उसने सबसे पहले फ्रिज खोला और उसमें से एक अंडा, 2 डबल रोटियां और जूस का ग्लास निकाला। उसके बाद उनको गर्म किया और प्लेट में रखा। फिर अंडा बनाने की तरफ मुतवज्जह हो गया। वो जल्दी में अंडा बना रहा था कि उसका हाथ जल गया। तौबा! जो ही सजावल की उंगली गर्म फ्राई पैन के साथ लगी, वो जल्दी से हाथ पीछे हटाते हुए बोला। उसने अंडे वाला फ्राई पैन चूल्हे पर से उतारकर एक साइड पर रखा और वॉशरूम में गया और वहां से पेस्ट लेकर उंगली पर लगाकर वापस आया। इसीलिए तो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। वो खुद से बातें कर रहा था। वापस आकर टेबल पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होकर उसने लॉन्ड्री में गंदे कपड़े इकट्ठे किए और उन्हें एक शॉपर वाला और घर को ताला लगाया और कपड़े लेकर धोबी के घर की तरफ रवाना हो गया। असल में जो सुबह उसे फ़ोन आया था वो उसके धोबी का था, जिसने उसे कपड़े ले जाने के लिए कहा था। वो धोबी से कपड़े लेकर वापस आया और उन्हें अलमारी में लगाने लगा। इसके बाद उसने अपना लैपटॉप खोला और उस पर आए हुए ईमेल और दीगर मैसेजेस चेक किए। उसने 2 दिन पहले जो अपनी गज़ल नेट पर अपलोड की थी उसके बारे में बहुत से लोगों के कमेंट्स उसके अलावा भी आए थे, जो कि उसका 2 माह कबल नावल तन्हाई के नाम से शाया हुआ था। इसके बारे में भी लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। वो काफ़ी देर तक यूं ही लैपटॉप पर कुछ सर्च करता रहा। वक्त गुजरता रहा। जूं ही 5 बजे वो सब कुछ ऑफ करके घर को ताला लगाकर फिर जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसका मकसद उस लड़की से मुलाकात का था। जंगल में पहुंचकर चंद मिनट की तलाश के बाद उसके चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कुराहट नुमाया हुई। दरअसल उसने उस लड़की को देख लिया था। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। वो एक तरफ से क्रॉस करके सामने नमूदार हुई। प्लीज आज मत गायब होना। ये वो पहले अल्फाज थे जो सजावल ने उसके सामने रखे थे। वो लड़की वहीं रुक गई। तुम कौन हो? मुझे क्यों तंग कर रहे हो? लड़की ने सजावल से मुखातिब होकर कहा। तुम प्लीज मेरी बात सुन लो एक दफा।
سجاول نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پھر اپنی التجا اس کے سامنے گوش گزار کی۔ وہ لڑکی قریب درختوں کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تم کون ہو اور یہاں روزانہ کس لیے آتی ہو اور ایک طرف کو کہاں چلی جاتی ہو؟ سجاول نے ایک ہی سانس میں 2-3 سوال کر ڈالے۔ تم یہ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، سجاول نے جواب دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ لڑکی نے کہا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم کسی کی تلاش میں ہو اور میں کہیں نہ کہیں تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ تو صحیح اپنے بارے میں، سجاول نے کہا۔ میرا نام کرن ہے اور میری روح ہے۔ مجھے تو کب کا کسی بے وفا نے دولت کے لالچ میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جنگل میں آ کے میرے خواب کی تعبیر ہے۔ دن بھر کی تلاش کے بعد میں واپس جا رہی ہوں جب تمہاری نظر مجھ پر پڑتی ہے، لڑکی نے آہ بھرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ادھر جنگل میں آگے تمہارے خواب کی تعبیر ہے، سجاول نے مزید وضاحت چاہی۔ یہ جنگل مجھے بہت پسند تھا، اسی لیے میں نے یہاں ایک بنگلہ تعمیر کروا دیا تھا۔ یہ جگہ میرا خواب تھی۔ وہ تعبیر کرن نے اپنی بادشاہی کے زمانے کی یادیں اس سے شیئر کی۔ تمہیں قتل کس نے کیا تھا اور کیوں؟ سجاول نے کہا۔ اس دنیا کے بے وفاؤں میں سے ایک بے وفا سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور اسے دولت کی ہوس تھی۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، صرف باپ تھا۔ اس نے میری ہر خواہش، ہر خوشی پوری کی تھی۔ جب انہوں نے مجھے زہیب سے شادی کے لیے کہا تو میں نے انکار نہیں کر سکی۔ بعد میں مجھے باپ کا فیصلہ اچھا لگنے لگا کیونکہ زہیب اچھا تھا اور مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر میرے باپ کی وفات کے بعد وہ بہت بدل سا گیا۔ اس کی حرکتیں مشکوک ہو گئی تھیں۔ رات کو دیر سے گھر آتا تھا، آفس میں بھی کم جایا کرتا تھا۔ 1-2 بار تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ نشے میں ہے۔ جب میں نے سوال کیا تو اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی اور یقین دلایا کہ وہ بدل چکا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ اس نے میں تیار ہو جاؤں اور ہم جنگل والے بنگلے میں چلتے ہیں۔ ویسے بھی موسم اچھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ ہم بنگلے میں آئے، تھوڑا گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک جگہ بیٹھے تھے کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے پانی کا کہا، اس نے مجھے جوس دیا۔ عجیب ذائقہ لگا تھا مجھے۔ میں نے مشکل سے 2-3 گھونٹ بھرے اور رکھ دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا گلا بند ہو رہا ہے، دل کام کرنا چھوڑتا جا رہا ہو۔ 2 منٹ کی بات تھی کہ زہر نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس نے ایک صندوق میں میری لاش ڈالی اور اس کو میرے ان خوابوں کے محل میں ایک کمرے میں رکھ دیا اور اپنے تمام ارادے مجھے سمجھا کر چلا گیا۔ پہلے میں اس صدمے سے نہیں نکل سکی، پھر میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں روز ہی اس کی تلاش میں جاتی ہوں۔ کرن نے اپنی کہانی سنائی۔ واقعی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ خیر، میں تمہیں تلاش کر کے دوں گا زہیب کو۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں جنہیں رشتوں سے زیادہ دولت پیاری ہوتی ہے، سجاول نے نڈھال لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہارے ساتھ بھی کسی نے بے وفائی کی؟ کرن نے سوال کیا۔ ہاں، بس کچھ ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ بھی، لیکن خیر، میں زہیب کے بارے میں پتہ کر کے تمہیں کل ہی بتاؤں گا، تم مجھے ادھر ہی ملنا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ کہہ کر سجاول واپس آ گیا اور کرن آگے چلی گئی۔ اگلے دن صبح ہی سجاول شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ زہیب کا نام اس نے سنا ہوا تھا۔ وہ جس ادارے کے ذریعے اپنا ناول پبلش کرواتا تھا وہ اس کے ایڈیٹر کا دوست تھا۔ وہ امجد صاحب کے پاس گیا، پہلے تو ان سے اپنے ناول پر کچھ گفتگو کی، پھر زہیب کے بارے میں چند معلومات لے کر واپس آ گیا۔ شام ہو رہی تھی، وہ جنگل میں گیا۔ وہاں کرن اس کے انتظار میں پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ سجاول کے قریب آتے ہی کرن نے سوال کیا۔ ہاں، پتہ تو چل گیا ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ سجاول نے کہا۔ کیا بات ہے؟ کرن نے پوچھا۔ وہ آج شادی کر رہا ہے، رات کو اس کا نکاح ہوگا، سجاول نے کہا۔ کرن نے ایک سرد آہ بھری۔ تو تم اب کیا کرو گی؟ سجاول نے سوال کیا۔ ظاہری سی بات ہے، اسے اس کی بیوی سمیت ہی موت کے گھاٹ اتاروں گی۔ ذلیل انسان، اس کو میں ایسی سزا دوں گی کہ عبرت ناک نظر آئے۔ اس کی موت دوسروں کے لیے ایک معمہ نہیں، ایک سبق بن جائے، کرن نے غصے میں کہا۔
तुम मेरी एक बात मानोगी? सजावल ने कहा। क्यों नहीं? किरण ने कहा। आखिर तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगी? तुम उस लड़की को कुछ मत कहना जिससे उसकी शादी हो रही है, सजावल ने कहा। क्यों? किरण ने सवाल किया। इसलिए कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। प्लीज, सजावल ने मुख्तसर 2 अल्फाज में वजह बयान की। किरण हैरान हो गई, लेकिन उसने इस बात में सर हिला दिया। ये कहकर वो नम आंखों के साथ वापस घर की तरफ चल दिया। किरण अपने मिशन को पूरा करने के अज़्म से शहर की तरफ चल पड़ी। जंगल के बाएं जानिब एक आबशार थी। वो उसके किनारे जाकर बैठ गया और पहाड़ से गिरते हुए पानियों को घूरने लगा। उसने दिमाग में उसका माजी आज फिर मचलने लगा। उसके लाख कोशिश के बावजूद भी वो उन हवाओं का रुख मोड़ने में नाकाम रहा। किरण ज़ुहैब के घर पहुंच चुकी थी। ज़ुहैब एक अमीर आदमी था, लिहाजा शादी की तकरीब में भी बहुत ही शहनाइयाँ थीं। तमाम लोग तैयारियां मुकम्मल कर चुके थे। बस एक दुल्हन की आमद का इंतज़ार था। फिर निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ाना था। ज़ुहैब आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कर रहा था और मुबारकबाद और फूल वसूल कर रहा था। ज़ुहैब अंदर आया और आलिया को फ़ोन मिलाया। दूसरी बेल पर दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई। ज़ुहैब कॉल रिसीव होने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। हाँ आलिया, किधर हो यार, इतनी देर लगा दी? सैलून में फ़ोन रिसीव होते ही अपना मुद्दा बयान कर दिया। आ रही हूँ, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। ड्राइवर तेज़ चलाओ गाड़ी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई जो कि आलिया की थी, जिसे कुछ देर पहले ज़ुहैब की शादी होने वाली थी। ज़ुहैब कॉल करके यूं ही बाहर जाने लगा। अचानक मुजस्मा बनकर वहीं पर जम गया। उसका जिस्म मफलूज हो गया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म को मजबूती से ज़मीन में जकड़ दिया हो। वो ज़रा बराबर भी हरकत नहीं कर रहा था और खौफ और हैरत की वजह से उसके जिस्म में सनसनियाँ सी दौड़ने लगी, क्योंकि उसे सामने उसकी पहली बीवी खड़ी मिली थी, किरण, जो कि उसने अपने हाथों से इसको जहर दिया था और संदूक में बंद करके उसके महल की तह खाने में रख दिया था और ताला लगा दिया था। वो मरने से बच भी गई थी तो वहां से निकली कैसे और इस तक कैसे पहुंची? मगर इससे पहले कि वो अपने सवाल अपनी जबान पर लाता, किरण चलकर उसके करीब आई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपनी आंखों को मलते हुए उसकी तरफ गौर से देखा, मगर वो बोल रही थी। अब चाहे आप अपनी उंगलियां काटें या आंखें मलें, ये हकीकत ही है। मैं आपकी साबका बीवी हूं। अब तो आप नई शादी करने जा रहे हैं ना? किरण ने ज़ुहैब से मुखातिब होकर तंजिया लहजे में कहा और जाकर एक तरफ बैठ गई। तुम यहाँ कैसे? ज़ुहैब ने बमुश्किल जुमला अदा किया। मैं तो नहीं आना चाहती थी, वो बस तुम्हारी मौत ले आई मुझे यहाँ पर। ये अल्फाज अदा कहते हुए किरण कुर्सी से उठकर उसके करीब आई और खंजर उसकी नज़रों के सामने से गुजारा। ज़ुहैब की आंखें खौफ के बायस सुर्ख हो चुकी थी। इससे पहले कि ज़ुहैब मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे माफ़ कर दो की इल्तिजा करता, किरण ने खंजर उसके पेट में खोंप दिया, क्योंकि वो उसकी इसी इल्तिजा का मौका देना ही नहीं चाहती थी। उसकी मोहब्बत अंगड़ाई ले लेती तो उसका इंतकाम अधूरा रह जाता। इसका हौसला पस्त हो सकता था ये अल्फाज सुनकर। उसके साथ ही ज़ुहैब के मुंह से एक दिल खराश आवाज़ बुलंद हुई और वो ज़मीन पर गिर गया। लोग मुतवज्जो हुए और भागकर आवाज़ के ताक़ुब में ज़ुहैब के कमरे में दाखिल हुए तो आगे का मंजर देखकर हर शख्स हैरत की दलदल में धंसता जा रहा था। कमरे में ज़ुहैब की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जबकि उसके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। कोई शख्स अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये खुदकुशी है या कत्ल। इतने में आलिया रोती चिल्लाती हुई कमरे में दाखिल हुई और अपनी किस्मत पर मातम करने लगी, क्योंकि उसके एक अमीर शख्स के साथ शादी और एक शहाना ज़िंदगी गुजारने के तमाम ख्वाब ज़मीं बोस हो चुके थे। तमाम लोग कमरे से चले गए। अब कमरे में सिर्फ आलिया या ज़ुहैब की लाश थी। किरण आलिया के सामने आई और एक ऐसी लड़की जो खूबसूरत सफ़ेद लिबास में मलबूस और शक्ल से भी कदरे हसीन थी, जिसका कुछ पहले वहाँ पर नामो निशान नहीं था, वो अचानक कमरे में कहाँ से आ गई? आलिया हैरान होकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि आलिया कुछ कहती, किरण खुद ही बोल पड़ी। अच्छा, तो तुम हो जिसकी वजह से इस मक्कार शख्स ने मुझे छोड़ा। तुम्हारा हाल भी मैं यही करती जो इसका है। अगर वो सजावल तुमसे प्यार ना करता होता, तुम्हें ना मारने की रिक्वेस्ट ना करता। वैसे
तुम भी कितनी खुदगर्ज हो, सिर्फ आसाइश के लिए और एक हाई क्लास के लिए एक मुखलिस मोहब्बत करने वाले को छोड़ दिया। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। लेकिन जो मैंने सबक सीखा है ना, तो मोहब्बत होती है सब कुछ, और ये पैसा, अमीरी सब खोखली चीजें हैं। सजावल अब तुम्हें कभी लेने नहीं आएगा, मगर तुम्हारे इंतजार में उसकी आंखें अब भी हैं। हो सके तो उसका हाथ थाम लो। शायद वो तुम्हारी इतनी आसाइश तुम्हें ना दे सके, मगर कभी धोखा नहीं देगा। इसके साथ ही किरण वहां से गायब हो गई। आलिया वहां से उठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जाते वक्त किरण ज़ुहैब के कमरे में एक खत छोड़ गई थी, जिस पर लिखा था कि उसका कत्ल उसने खुद किया था, पुरानी दुश्मनी के बिना पर, और उसे ढूंढने की भी जरूरत नहीं। उसके ज़ुहैब के कत्ल का ज्यादा इशू नहीं बनता। तमाम रात सजावल यूं ही माजी की यादों में खोया रहा। जब सूरज की रोशनी फैलने लगी तो उसने एक नई सुबह का आगाज किया। वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसके घर का दरवाजा खुला था, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हर चीज दुरुस्त तरीके से पड़ी थी और उसके सामने सोफे पर आलिया बैठी थी। इससे पहले कि सजावल कुछ कहता, आलिया ने खुद ही बढ़कर सजावल का हाथ थाम लिया। ये वाकई सजावल के लिए